con đọc bóng ôn có khía để bạn chơi room nào về liền đi và đọc con đọc pre để phong bạn tiền phố ở chiêm miền exit đầm bay dược một trái pre phần tu bọc phong nào về liền đi và ở con phong và mê riêng nào thờiนี้คือเลี้ยขณะสมบัติเนี่ยเราจังเดินตามพระเยซูvàยังจังดังท่าเตอเลี้ยขณะสมบัติเนี่ยเราจังเดินตามพระเยซูนุ่มมีเลี้ยขณะสมบัติอย่างนั้นครับให้เปรียบเยซูคริสต์ออกมาเป็นเรียนดอกครองกับปีลูกาเอายังดังดังปีกาได้เปรียบสัพพาไตหนึ่งเนี่ยเราจังเดินตามพระองค์ให้ยืดออกเนียหนึ่งสดับเปลี่ยนตัวแบบองให้พิจารณาโคลนยืนถ้าตายืนมีเลือดคณะกรบกรอนยืนมีเลือดคณะพิเศษแต่ยังเดินตามไปสู่บานเตยvà โดยใช้สมัยยืนก็ขณีบานสมรมจัดทำไมอธิษฐานเอาไปสู่คือจิตเป็นองค์เจ้าในตุ่มกุมสมอคุณพระองค์เราเปลี่ยนตัวแบบองใครนี้แต่พระองค์มาปฏิบัติโปเอาตุ่มกุมบานรวมเปลี่ยนตัวแบบองทำไมยังมาใจระบอบโปต่อนี้ตุ่มกุมเอาคุณตรงนักกระสมเปลี่ยนยินกงอยู่มวยโกดักนมบดโกนจัดโกนกุมนึกโกนสมัยครบถึงปีได้โกนบานจะนิยเจนเต้าจิตก็ผ่านไปบอกองให้โมปิปองโกนเอาคุณตรงโกนอัฐานทรงขนมเนียมความจัดเยซูคริสต์เอเมนบานครบปีลูกาจะฟุกผมบุญคอหาสับผมเปิลดอกคาคอหาสับผมใบการกำปงแต่เต้าตามเขานุ่มเมียนมันเนี่ยตูตรงท่าเปรียองมันจะเอ้ยตูบังกลมหนึ่งตามตรงตัวบัตรงเยียงเตาขนมตีนากระดอยขอหาสับใบปรีสูเมียนเปรียบรรตูตอบท่ากันโจงเมียนรุงเวียให้สัตว์หาเลืออากาก็มีสมบได้แต่โกนมนุษย์มีนกระไรนาหนึ่งเกยกบาลเตตีปีเรียกคณะบองมนุษย์ตีปีดอกคำลูกาดอกได้จะปุกผมบุญคอหาผมบุญดอกหกสับตรงมีเปรียบบรรทุตมเนเตียธาโจหมอกตามเข้มเนี่ยลูกตูลเฉลยธาเปรียเอามาจากเอ้ยทรงตรงอนุญาตเอาตู้บังกลมตกกับขโมยเอาปุกตู้บังกลมสั้นแต่ตรงมีเปรียบบรรทุเตาเนี่ยนุธาตุกเอาพวกมนุษย์สลับกับขโมยพวกกิจเจ้าไอเนี่ยโจตบสายดำเนินปีนโกเปรียวินมนุษย์ที่ใบเมื่อมันเนี่ยเตียตูธาเปรียอมจะเอ้ยตู้บังกลมหนึ่งตามตรงเตาได้แต่สมอนุญาตเอาตู้บังกลมตัวเลียบพวกเตี้ยตู้บังกลมสั้นตรงมีเปรียบรรทุเตาเนี่ยนุธาเนี่ยหน้าแดดได้ดักได้กันหนึ่งกอลให้เงี้ยใบเตาเมื่อกลอยเนี่ยลูกมันกูหนึ่งโกเปรียเตบัดแล้วเขาก็ปีลูกาจะพวกผมบัวนี่เมียนมนุษย์ใบตีมวยคือเนี่ยได้จ้องเดินตามพระองค์ให้บ้านยีธาตัวเบอร์พระองค์ยิงเตาตีนาก็ได้เกหนึ่งตามพระองค์ให้เนี่ยตีมวยนี่เกบ้านฮาวปรีสุธาปรีออมจ่ายังเมื่อเปียปรีออมจ่าให้เราไว้บานมันนี่ฮาวเปรซูทาจิเปรอมจักปีโปรเนติโมนี้ดังถ้าเปรซูจีเปรรีจะบตราระบบเปรได้บานมองยกกำนัดจิมรุให้โมสังคมมนุษย์เมียนบาโปรเนติโมนี้กดดังกดสกอลเปรซูกดได้จมวยเปรซูมวยเยอะไปดับเอาเฟืองกาบสายดำเนินรอบเซ็งให้กองบานปลอกมนุษย์สลับมนุษย์มีจมงือชื่อเอาจีลังเวนโดยใช้กระเคยสนาปริหอระบบปริสูตีบรรตัวระบบปริสูสกัดบังเรียนระบบปริสูโดยใช้กระยลถ้าปริสูคือจิปริริจบัตราระบบปริบรรทุกปีกระยลให้กดกระหาปริสูถ้าจิปริอมจักให้กดสัญญาหนึ่งปริสูถ้าตู้บังกุ้มหนึ่งดาวตามตรงตู้บาตรงเยียงตะคองตีนากระดอยก็ปัญตายปริสุมีมตูธากันโจงมีนรุงวีให้สัตว์หาเลืออากาก็มีสมบัติได้แต่คนมนุษย์เคยกันไรนาดังไกเตเนี่ยตีมวยนี่เป็นตัวปีบานลือปริสุมีมันตูปราบเกหายเกอตตามปริสุเตเบอร์ตตามปริสุประกอบเชียร์คุมปีบันเย่ถ้าเกชมอไว้ให้เกชินนาให้เกเดินตามจบอ่องแต่คุมปีอัดบันเย่ปีมันนี่เตียเตจบตรงปันนังมีนไรธา
អ្នកទី1នេះគេគ្រាន់តែសន្យាតាមសម្ដីថានឹងដើរតាមត្រង់តែការពិតគេអត់ទៅតាមត្រង់ទេបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកញ្ជ្រោងមានរូងវាហើយសត្វហើរលើអាកាសក៏មានសម្បុកដែរតែកូនមនុស្សគ្មានកន្លែងណាដែលទៅទេយើងដឹងហើយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកយកកំណើតជាមនុស្សពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះវេសា30ព្រះវេសាព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អពីនគរព្រះពេលនោះឯងគាត់ព្រះអង្គអត់មានដែលមាននៅកន្លែងមួយទេព្រះអង្គយាងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពីភូមិមួយទៅភូមិមួយដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អពីនគរព្រះពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គមកលាងជំនួសបាបមនុស្សលោកដូច្នេះហើយព្រះអង្គអត់មានកន្លែងណាពិតប្រាកដសម្រាប់ព្រះអង្គនៅទេដូច្នេះបានព្រះអង្គប្រាប់ទៅម្នាក់នេះថាកញ្ជ្រោងមានរូងមានន័យថាកញ្ជ្រោងវាកាយរន់ដើម្បីពេលមានកើតកូនវាឲ្យកូនវាការពារកូននៅក្នុងរូងកុំឲ្យសត្វផ្សេងចាប់កូនវាស៊ីហើយសត្វស្លាបហើរលើអាកាសក៏ធ្វើសម្បុកសម្រាប់ពងសម្រាប់បង្កើតកូនមានទីកន្លែងច្បាស់លាស់ហើយបងចង់បដូរថាសត្វទាំងអស់នោះអត់មានប្រាជ្ញាដូចមនុស្សទេគង់តែមានកន្លែងសម្រាប់បង្កើតកូនបង្កើតគ្រួសារចំណែកព្រះអង្គអត់មានកន្លែងអត់មានទីជម្រកទេអត់មានផ្ទះអត់មានដំបូលទេសូម្បីតែព្រះកេសព្រះអង្គក៏អត់មានខ្នើយសម្រាប់កាយដែរគឺព្រះអង្គយាងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះអ្នកទី1នោះពេលដែលឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដូច្នេះហើយគេក៏មានការពិបាកចិត្តគេក៏មានការពិបាកសម្រាប់ចិត្តនឹងដើរតាមព្រះអង្គព្រោះគេគិតថាព្រះយេស៊ូវមកសង្គ្រោះមនុស្សលោកព្រះយេស៊ូវមកសង្គ្រោះសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គនឹងសោយរាជសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងមាននគរមានអាណាចក្រមានព្រំបន្ទល់ត្រឹមត្រូវមានរាជវាំងមាននមើលមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការឬក៏អ្នកធ្វើការហើយគេសង្ឃឹមនឹងបានផលកម្រៃដូច្នេះបានគេបានទូលនឹងព្រះយេស៊ូវថាទោះបីបើទ្រង់យាងទៅទីណាក៏គេទៅតាមដែរដើម្បីបានផលកម្រៃបានផលប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនគេផងដើម្បីក្រុមគ្រួសារគេផងតែនៅពេលដែលឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គអត់មានកន្លែងណាដែលជ្រកគេអស់សង្ឃឹមព្រោះពឹងព្រះយេស៊ូវថាតើបានអ្វីមកវិញគេអត់ដឹងគេអត់យល់ដូច្នេះគេថាបើជើងអត់បានការដដែលមិនបាក់ទៅតាមទេបាទដូច្នេះគេក៏ដកថយវិញដូច្នេះហើយសម្រាប់យើងជាគ្រឹះបរិសុទ្ធយើងដឹងហើយថាព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងចូលក្នុងអាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គហើយយើងដឹងថាយើងមានតួនាទីជាអ្វីយើងជារាជរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គជាអ្នកជាទាហានទៅផ្សាយដំណឹងល្អសម្រាប់ព្រះអង្គជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អក៏តែពេលខ្លះព្រះបានត្រាស់ហៅយើងឬក៏ពេលខ្លះយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះថាព្រះអង្គអើយសូមប្រើប្រាស់ទូលបង្គំទៅតាមព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានសន្យានឹងព្រះអង្គទេដូចជាម្នាក់ទី1នេះដែរទូលបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទោះបីជាទ្រង់ទៅទីណាក៏ដោយតែបន្ទាប់មកគឺគេអត់ទៅតាមព្រះអង្គទេបាទនេះហើយជាការមួយជាមេរៀនមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនឲ្យយើងបានដឹងតាំងពី2000ឆ្នាំមកដូច្នេះសូមឲ្យយើងគិតពិចារណាខ្លួនយើងវិញថាតើយើងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃដែលជាអ្នកថាជាគ្រីស្ទានគ្រឹះបរិសុទ្ធជាអ្នកបម្រើព្រះតើយើងធ្វើការថ្វាយព្រះអង្គយើងរក្សាសេចក្តីសន្យារបស់យើងថាយើងនឹងដើរតាមព្រះអង្គទោះបីព្រះអង្គទៅទីណាព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើអ្វីយើងធ្វើតាមតែយើងធ្វើបានឬទេបាទនេះចំពោះមនុស្សទី1មនុស្សទី2ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅម្នាក់ទៀតថាចូលមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះទូលឆ្លើយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំទៅកប់ខ្មោចឪពុកទូលបង្គំសិនតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាទុកឲ្យពួកមនុស្សស្លាប់កប់ខ្មោចពួកគេចុះឯអ្នកចូលទៅផ្សាយដំណឹងពីនគរព្រះវិញម្នាក់នេះមិនបានចង់ទៅតាមព្រះយេស៊ូវទេតែម្នាក់នេះគឺព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅគេតែម្ដង
ថាចូលមកតាមខ្ញុំគឺព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅគេដូចយើងរាល់គ្នាដែរព្រះយេស៊ូវបានត្រាស់ហៅយើងចូលមកក្នុងអាណាចក្ររបស់ព្រះកុំឲ្យអួតថាយើងស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវមុនមិនមែនទេព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងមុនព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងចូលមកក្នុងអាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គយើងបានថ្លៃទៅជារាជរបស់ព្រះអង្គយើងបានថ្លៃទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គទៀតម្នាក់ទី2នេះព្រះបានហៅគេចូលមកតាមខ្ញុំតែម្នាក់ទី2នេះគេឆ្លើយថាម៉េចសូមទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំទៅកប់ខ្មោចឪពុកទូបង្គំសិនយើងពិចារណាមើលថាតើម្នាក់ទី2នេះពិតជាគេសុំព្រះយេស៊ូវទៅកប់ខ្មោចឪពុកគេមែនឬអីឪពុកគេស្លាប់មែនទេឬក៏ឪពុកគេកំពុងតែឈឺឬក៏ឪពុកគេមិនទាន់ឈឺមិនទាន់អីកើតអីទេមិនទាន់ស្លាប់ទេគេគ្រាន់តែនិយាយយកលេសដើម្បីមិនទៅតាមព្រះយេស៊ូវនេះពួកយើងពិចារណាមើលថាអ្នកខ្លះពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅគេបដិសេធយើងធ្លាប់ទៅផ្សាយដំណឹងល្អដល់បងប្អូនញាតិមិត្តដែលយើងស្គាល់ឬអ្នកជិតខាងយើងគឺគេបដិសេធគេថាចាំចេះមួយអូខ្ញុំជប់កូននៅតូចមិនទាន់មានពេលហើយចាំកូនខ្ញុំចូលសាលាសិនឬក៏ចាប់សាលាសិនកូនខ្ញុំមានការងារធ្វើឬក៏ចាំខ្ញុំរើត្រែតសិនចាំខ្ញុំជឿព្រះអង្គគេយកលេសគ្រប់យើងធ្លាប់ឮអស់ហើយបងប្អូនមនុស្សយកលេសសັບគ្រប់មានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅពេលដែលព្រះហៅយើងហើយយើងបដិសេធដូច្នេះព្រះអង្គក៏ឆ្លើយតបទៅគេវិញទុកឲ្យពួកមនុស្សស្លាប់កប់ខ្មោចពួកគេចុះបងប្អូនពិចារណាមើលខ្ញុំជឿថាអ្នកនោះឯងអត់យល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេសូម្បីតែយើងអ្នកណារៀនខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏អត់យល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះមានបន្ទូលថាទុកឲ្យមនុស្សស្លាប់កប់ខ្មោចពួកគេចុះថាតើមនុស្សស្លាប់ណាអាចងើបឡើងមកកប់ខ្មោចមនុស្សដែលទៅស្លាប់ថ្មីកើតមនុស្សទៅស្លាប់ហើយលលួយបាត់លេងកម្រឹងលេងដឹងអស់ហើយយកទៅកប់បាត់ហើយយកទៅដុតបាត់ហើយហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាទុកឲ្យពួកមនុស្សស្លាប់មកកប់ខ្មោចមនុស្សស្លាប់វិញតើមានន័យយ៉ាងម៉េចគឺមានន័យជ្រៅហ៎បងប្អូនហើយយើងអរគុណព្រះដែលយើងបានជឿព្រះអង្គយើងមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងយល់ពីជីវិតរបស់យើងថាមនុស្សយើងពេលដែលព្រះបានបង្កើតមកមានរូបកាយមានព្រលឹងហើយមានវិញ្ញាណបើរូបកាយស្លាប់ព្រលឹងអត់ស្លាប់ទេគឺទៅព្រះវិញគឺព្រះអង្គយកទៅទុកនៅក្នុងឋានមួយដែលហៅថាឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដើម្បីជំនុំជម្រះទៅតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តហើយមួយទៀតមនុស្សយើងពេលដែលព្រះបង្កើតមកលោកអាដាមដំបូងគឺមានរូបកាយមានជីវិតមានព្រលឹងមានជីវិតហើយមានវិញ្ញាណមួយទៀតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះនៅពេលដែលលោកតាអាដាមជាមួយលោកយាយអ៊ីវ៉ាគាត់បានមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគាត់បានធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបពេលនោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាវិញ្ញាណរបស់គាត់បានកាត់ផ្ដាច់ជាមួយនឹងព្រះទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងព្រះត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដូច្នេះមនុស្សបានស្លាប់ខាងវិញ្ញាណតែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានមកផ្សូតជាមនុស្សនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកសង្គ្រោះមនុស្សពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានសង្គ្រោះនៅលើឆ្កាងលុះអស់គ្រប់ទាំងអំពើបាបអំពើមនុស្សព្រះអង្គបានឲ្យអ្នកណាដែលជឿព្រះអង្គមានជីវិតរស់ឡើងវិញខាងវិញ្ញាណមានន័យថាយើងមានវិញ្ញាណរស់ឡើងវិញគឺយើងមានទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជាមួយនឹងព្រះឡើងវិញបងប្អូនចាំទេនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅសង្កត់នៅលើឆ្កាងព្រះវិហារវាំងនងវិហារបានរហែកជា2ពេលនោះឯងដែលទំនាក់ទំនងរវាងព្រះជាមួយមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមបើកចំហមនុស្សមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះវរបិតាឡើងវិញដោយសារមនុស្សមានវិញ្ញាណរស់ឡើងវិញតាមរយៈសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវវិញ្ញាណដ៏រស់ឡើងវិញរបស់យើងឯងដែលយើងបានប្រកបជាមួយនឹងព្រះទើបព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គគង់ក្នុងយើងនៅក្នុងព្រះដោយសារវិញ្ញាណរបស់យើងរូបកាយយើងមិនអាចទៅនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវទេព្រះយេស៊ូវក៏រូបកាយរបស់ព្រះអង្គក៏មិនអាចនៅក្នុងយើងបានដែរតែព្រះអង្គមានបន្ទូលពីរឿងវិញ្ញាណដែលរស់ហើយយើងគិតមើលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទុកឲ្យមនុស្សស្លាប់
កប់ខ្មោចពួកគេចោះមានន័យថាមនុស្សដែលអត់ជឿព្រះយេស៊ូវគេនឹងស្លាប់លើកទី1គឺរូបកាយរបស់គេតែព្រលឹងរបស់គេនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងអស់កលជានិច្ចបាទដូច្នេះហើយការដែលមនុស្សស្លាប់អាចកប់ខ្មោចពួកគេបានគឺព្រះអង្គចង់មានន័យថាព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គេទុកឲ្យគេមើលថែទៅកុំឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយពីរូបសាច់អត់បានការទេព្រោះអ្នកដែលមិនជឿព្រះអង្គត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់គ្នាមិនអាចរស់ឡើងវិញទេដូច្នេះអ្នកណាស្លាប់គឺព្រះអង្គមានន័យថាអ្នកដែលមិនដើរតាមព្រះអង្គអ្នកនោះនឹងត្រូវស្លាប់នឹងត្រូវទៅនៅឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយទុកឲ្យពួកនោះគេចាត់ចែងគ្នាគេទៅតែយើងព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងថាចូលមកតាមព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងទៅផ្សាយដំណឹងល្អពីនគរព្រះវិញនោះព្រលឹងយើងនឹងបានរស់ហើយវិញ្ញាណយើងបានទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអត់ធ្លាក់ក្នុងបឹងភ្លើងទេការទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនឲ្យយើងកុំគិតគូរពីសាច់ឈាមរបស់យើងខ្លាំងពេកឲ្យយើងគិតគូរពីព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដែលសំខាន់បន្ទាប់ពីរូបកាយស្លាប់ទៅវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងរស់ហើយទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌មិនធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2នេះជាការបង្រៀនមួយជាការអាកំបាំងមួយដែលពិបាកនឹងយល់សម្រាប់អ្នកដែលមិនបានជឿព្រះអង្គតែចំពោះយើងដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គយើងយល់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គមានន័យថាទុកឲ្យពួកមនុស្សស្លាប់កប់ខ្មោចពួកគេទៅពួកឲ្យលោកីគេគិតគូរពីពួកលោកីទៅយើងកុំខ្វល់ពីគេព្រោះគេដាច់ចេញពីព្រះហើយព្រះអង្គអត់សង្គ្រោះគេទេព្រោះគេអត់ជឿព្រះអង្គចំណែកយើងដែលជឿព្រះអង្គយើងនឹងរស់តទៅទៀតនោះយើងគិតគូរពីជីវិតថ្មីរបស់យើងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលទៅផ្សាយដំណឹងល្អពីនគរព្រះព្រោះការដែលយើងបានទៅផ្សាយដំណឹងល្អពីនគរព្រះនោះយើងមានជីវិតដ៏រស់នៅអស់កលជានិច្ចវិញដើម្បីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កលជានិច្ចត្រូវយើងបំភ្លេចចោលនៅអំពើចាស់របស់យើងជីវិតចាស់របស់យើងកុំដើរតាមលោកីយើងត្រូវដើរទៅមុខជាមួយព្រះអង្គដើម្បីបានជីវិតថ្មីនៅឯនគរឋានសួគ៌តាមសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបងប្អូនអើយម្នាក់នេះគេបានប្រាប់សូមអនុញ្ញាតពីព្រះយេស៊ូវថាសូមឲ្យគេទៅកប់ខ្មោចឪពុកគេសិននោះគឺជាពាក្យយល់លេសរបស់គេពាក្យបដិសេធរបស់គេព្រោះគេដឹងថាបើគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវគេអត់បានកម្រៃអ្វីពីព្រះយេស៊ូវទេអត់មានការងារធ្វើអត់មានកម្រៃចូលអត់មានផលប្រយោជន៍អត់មានប្រាក់ចំណេញអត់មានអីទាំងអស់ដូច្នេះគេបដិសេធព្រោះគេអត់ចង់ទៅទេដូច្នេះគេយល់លេសថាគេទៅកប់ខ្មោចឪពុកគេសិនមានន័យថាគេចង់ត្រឡប់ទៅជីវិតចាស់របស់គេវិញគឺដើរតាមលោកីគេអត់ត្រូវការនគរឋានសួគ៌ទេគេស្រឡាញ់លោកីជាជាងឋានសួគ៌បានគេបដិសេធព្រះយេស៊ូវយើងអរគុណព្រះធម្មតាព្រះបើអង្គត្រាស់ហៅអ្នកណាហើយអ្នកនោះស្ម័គ្រចិត្តធ្វើតាមយើងមើលសាវករបស់ព្រះពេលដែលព្រះអង្គទៅជួបគេព្រះអង្គគ្រាន់តែមានបន្ទូលគេទលាក់អួនភ្លាមខ្ញុំបាត់អូខេខ្ញុំអត់បានយកចូលមកខ្ញុំបាត់គម្ពីរនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយបាទនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក4ខ18ដល់22កាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងយាងតាមឆ្នេរសមុទ្រកាលីលេនោះក៏ទតឃើញបងប្អូនពីរនាក់ជាអ្នកនេសាទត្រីគឺស៊ីម៉ូនដែលហៅថាពេត្រុសនិងអង់ដ្រេជាប្អូនកំពុងតែបង់សំណាញ់ក្នុងសមុទ្រខ19រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចូលមកតាមខ្ញុំនឹងតាំងអ្នកឲ្យជាអ្នកនេសាទមនុស្សវិញខ20គេក៏ទុកសំណាញ់ចោលទៅតាមទ្រង់ភ្លាមបាទយើងឃើញថា
ពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅលោកពេត្រុសជាមួយលោកអណ្ឌ្រេដែលជាប្អូនដែលកំពុងតែនេសាទត្រីនៅក្នុងសមុទ្រពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅតាមមាត់សមុទ្រហើយឃើញពីរនាក់នោះព្រះអង្គក៏ត្រាស់ហៅគេភ្លាមបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទេថាតើពីរនាក់នោះអត់បានដើរទៅតាមព្រះយេស៊ូវទេតែពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហៅភ្លាមគឺគាត់ទាំងពីរនាក់បងប្អូនទម្លាក់សំណាញ់ចោលរួចដើរតាមព្រះយេស៊ូវភ្លាមនោះគឺជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវដ៏ពិតប្រាកដហើយពីរនាក់លោកពេត្រុសជាមួយអណ្ឌ្រេជាប្អូននឹងយ៉ាងម៉េចថ្ងៃក្រោយខ្លាយទៅជាសាវករបស់ព្រះហើយពេលដែលខ្លាយទៅជាសាវករបស់ព្រះហើយដល់ពេលលាចាកពីផែនដីទៅពីរនាក់នេះបានទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយព្រះតែម្នាក់ដែលសុំដែលព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅឲ្យយកលេសថាទៅកប់ខ្មោចឪពុកខ្លួនឯងសិនអត់បានទៅនគរឋានសួគ៌ទេព្រោះត្រឡប់ទៅលោកីវិញដើរតាមលោកីវិញជីវិតរស់នៅតាមធម្មតាអត់បានជឿព្រះអង្គទេអត់បានសង្គ្រោះទេនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ4ខ21ដល់22លុះយាងហួសពីនោះបន្តិចទៅទ្រង់តតឃើញបងប្អូនពីរនាក់ទៀតគឺយ៉ាកុបជាកូនសេដេបេនិងយូហានជាប្អូនដែលនៅក្នុងទូកជាមួយនឹងសេបេដេជាឪពុកគេកំពុងតែជួសជុលសំណាញ់ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលហៅអ្នកទាំងពីរនោះមកគេក៏លះបង់ទូកនិងឪពុកដើរតាមទ្រង់ជាមួយរំពេចទៅជាឃើញពេលដែលព្រះយេស៊ូវហៅលោកសាវកយូហានដែលជាកូនលោកសេដេបេនិងយ៉ាកុបដែលកំពុងតែជួសជុលសំណាញ់នៅក្នុងទូកគេពីរនាក់ទម្លាក់សំណាញ់ចោលដែលចេញពីឪពុកតាមព្រះយេស៊ូវទៅអត់មានសួរព្រះអង្គមកនោះគឺជាការលះបង់របស់គេជំនឿរបស់គេជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះហើយលទ្ធផលគឺគេបានខ្លាយទៅជាសាវករបស់ព្រះដោយលោកពេត្រុសនិងអណ្ឌ្រេដែរខុសពីអ្នកទី2នេះតែថាទូបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទៅដែរតែសូមអនុញ្ញាតទៅលាអ្នកទី2សូមទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំទៅកប់ខ្មោចឪពុកសិនគឺជាការយល់លេសរបស់គេហើយសេចក្តីសង្គ្រោះអត់មានសម្រាប់គេទេព្រោះគេបដិសេធនឹងការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះយើងពិចារណាមើលបងប្អូនថាតើអ្នកទី1និងអ្នកទី2ដែលសុខចិត្តថាដើរតាមព្រះយេស៊ូវតែអត់ធ្វើតាមបានតែសម្ដីអត់មានការបញ្ញាចិត្តអត់មានការសម្រេចចិត្តអត់ជឿលើព្រះយេស៊ូវអ្នកទី3មានម្នាក់ទៀតទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយទូបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទៅដែរតែសូមអនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំទៅលាពួកអ្នកផ្ទះទូបង្គំសិនម្នាក់នេះយកលេសម្នាក់ទៀតហើយថាសុខចិត្តតាមព្រះយេស៊ូវទៅក៏ប៉ុន្តែសុំទៅលាឪពុកម្ដាយសិនបងប្អូនសិនញាតិមិត្តសិនយើងមិនដឹងថាគាត់មានប្រពន្ធកូនឬក៏គាត់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយទេយើងអត់បានដឹងព្រោះគម្ពីរបានប្រាប់តែគាត់ប្រើពាក្យថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំទៅលាពួកផ្ទះទូបង្គំសិនគឺគេយល់ឲ្យទៀតហើយព្រោះគេដឹងថាដើរតាមព្រះយេស៊ូវអត់បានកម្រៃអត់បានចំណេញអត់មានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់គេជីវិតគេខាងសាច់ឈាមព្រោះគេសម្លឹងឃើញសាច់ឈាមគេអត់យល់ពីព្រលឹងវិញ្ញាណទេចំណែកយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រឹះបរិស័ទយើងយល់ស៊ីជម្រៅជាងព្រោះយើងយល់ថាជីវិតនៅលើផែនដីនេះមាន2យ៉ាងដែលយើងត្រូវដើរទី1ជីវិតខាងលោកីបើយើងដើរតាមលោកីយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងតែបើយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងដើរខាងវិញ្ញាណនោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះហើយបានទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយព្រះឲ្យយើងជ្រើសរើសហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានជ្រើសរើសផ្លូវទៅឯនគរឋានសួគ៌គឺយើងសង្ឃឹមសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះតែព្រះថានឹងយកយើងទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយអ្វីបានយើងជឿហើយយើងមានសង្ឃឹមព្រោះសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវតាំងពី2000ឆ្នាំមកការនោះកំពុងតែកើតឡើងហើយបងប្អូនគ្មានសេចក្តីសន្យាណាមួយដែលមិនកើតឡើងទេអ្វីដែលព្រះសន្យាការនោះកំពុងតែកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះយើងសង្ឃឹមដល់ថ្ងៃមួយព
ពេលវេលាកំណត់យើងនឹងបានទៅនៅនគរឋានសួគ៌ដោយសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងជាគ្រឹះរបស់អាសាទៀតពេលដែលយើងមិនទាន់ជឿព្រះយេស៊ូវយើងអត់ឃើញទីបន្ទល់អស្ចារ្យផ្សេងទេទោះបីយើងមានក៏យើងអត់យល់ដែរតែនៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងមានទីបន្ទល់ជាច្រើនតែព្រះសន្យាឲ្យយើងធ្វើបានដូចអ្វីដែលព្រះសន្យាដូចជាយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះពេលយើងមានបញ្ហាព្រះឆ្លើយតបពេលដែលយើងមានបងប្អូនឬមិត្តភក្តិឬក៏អ្នកណាមួយឈឺយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះឆ្លើយតបអ្នកនោះបានជាហើយពេលដែលយើងមានបញ្ហាក្នុងជីវិតយើងដោះស្រាយខ្លួនយើងមិនចេញយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះរកច្រកឲ្យយើងដោះស្រាយរួចហើយព្រះបានឃើញទីបន្ទល់ជាច្រើនដែលយើងឮពីបងប្អូនយើងផងផ្ទាល់ខ្លួនយើងផងនោះគឺជាសេចក្តីពិតរបស់ព្រះតែថាបើយើងជឿតាមព្រះអង្គយើងដើរតាមព្រះអង្គគឺយើងបានទទួលទីបន្ទល់ពីព្រះអង្គមកគឺជាសេចក្តីពិតនេះដែលបង្ហាញឲ្យយើងជឿទុកចិត្តព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតថាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គថានឹងយកយើងទៅនៅឯនគរឋានគឺជាសេចក្តីសន្យាដ៏ពិតប្រាកដព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដ៏ពិតនោះហើយដែលសំខាន់អ្នកទី3មានម្នាក់ទៀតទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទៅដែរតែសូមអនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំទៅលាផ្ទះពួកទូលបង្គំសិនខ62ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នង្គ័លហើយងាកបែរទៅក្រោយនោះអ្នកនោះមិនគួរនឹងនគរព្រះទេតើមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចពេលដែលគេលាព្រះអង្គហើយចាំទៅលាអ្នកផ្ទះសិនហើយស្រាប់តែព្រះអង្គថាអ្នកណាដែលកាន់នង្គ័លហើយងាកបែរទៅក្រោយអត់សមនឹងនគរព្រះទេបងប្អូនគឺជ្រៅមែនទែនហើយអ្វីបានព្រះអង្គយករឿងអ្នកព្យួរអ្នកកាន់នង្គ័លមកបដូរជាមួយម្នាក់ទី3នេះយើងដឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅព្យួរដីកាលពីក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពេលដែលយើងព្យួរយើងកាន់នង្គ័លភ្នែកយើងមើលទៅកន្លងឲ្យនង្គ័លដើរទៅតាមត្រង់តាមកន្លងឲ្យកូនដើរតាមកន្លងដើម្បីឲ្យការព្យួររបស់យើងត្រង់ទៅមុខកុំឲ្យវាពេញទៅក្នុងស្រែអត់មានសំណាប់ធ្នាប់អត់គ្រប់ដីដែលត្រូវត្រឡប់បាទត្រូវឲ្យផាលនឹងត្រឡប់ដីស្មើបងប្អូនពិចារណាមើលព្រះលើកយកការព្យួរកាន់នង្គ័លមកបដូរជាមួយអ្នកដែលទី3នេះយើងនឹកចាំទេព្រះសូមមានបន្ទូលថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះអត់ឃើញនគរឋានសួគ៌ទេពេលដែលលោកនីកូដេមច្បាយរបស់ពួកផារីស៊ីទៅជួបព្រះយេស៊ូវទាំងយប់សួរថាធ្វើម៉េចឲ្យបានកើតជាថ្មីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើមិនបានធ្វើម៉េចឲ្យបានឃើញនគរឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះរកនគរឋានសួគ៌អត់ឃើញទេត្រូវកើតជាថ្មីពេលដែលយើងព្យួរដីបងប្អូនដីខាងលើត្រូវផ្កាប់ចុះទៅក្រោមដីក្រោមឡើងមកលើវិញឲ្យយើងប្រែចិត្តដូចជាដីដែលព្យួរយើងឯងជីវិតចាស់របស់យើងត្រូវលុបចេញយកជីវិតថ្មីមកវិញដូចព្យួរដីយើងឲ្យដីវាផ្ងាលើទៅជាក្រោមវិញក្រោមឡើងមកលើកើតទៅជាថ្មីវិញពេលនោះដែលការព្យួររបស់យើងបានល្អហើយយើងដាំដំណាំដាំស្រូវដាំដំណាំបានផលល្អព្រះចង់ឲ្យយើងប្រែចិត្តគំនិតកុំឲ្យយើងដើរតាមលោកីកុំឲ្យយើងកាន់នឹងគល់ហើយងាកបែរទៅក្រោយងាកបែរទៅតាមលោកីវិញបើព្រះបានរឹសយើងហើយយើងដើរតាមព្រះហើយសូមឲ្យយើងបានកើតជាថ្មីឡើងគឺយើងកុំត្រឡប់ក្រោយបែរវិញដើរតាមព្រះអង្គឲ្យត្រង់ស្ដាប់តាមប្រកបព្រះអង្គបើបងប្អូនងាកក្រោយដោយកាន់នឹងគល់ងាកបែរទៅក្រោយគឺមានន័យថាយើងស្ដាយសំណោះលោកីនោះយើងនឹងបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះហើយនេះជាការលើកឡើងរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទម្នាក់ទី3នេះគេសន្យាថាតាមមាត់សម្ដីដដែលថាគេនឹងតាមទ្រង់ទៅតែម្នាក់ទី3នេះក៏គេស្គាល់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់ដែរបងប្អូនទៅគេហៅព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើគេមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគេមិនដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលមកសង្គ្រោះមនុស្សគេមិនបានហៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទេ
តែគេដើរជាមួយមួយរយៈគេដឹងព្រះយេស៊ូវគេស្គាល់ព្រះយេស៊ូវតែគេបដិសេធព្រះយេស៊ូវហើយពេលដែលគេថាគេលាទៅលាគេទៅសូមអនុញ្ញាតទៅលាពួកប្រទេសសិនសុទ្ធតែគេត្រឡប់មកវិញគេអត់ត្រឡប់មកវិញដូចជាអ្នកទី2ទី1ដែរគឺគេទៅរហូតហើយបងប្អូនការនេះមួយដែលយើងត្រូវចាំថាបើយើងសន្យានឹងព្រះហើយយើងត្រូវតែធ្វើតាមបើយើងមិនធ្វើតាមទេយើងបាត់បង់ជីវិតដល់នៅអកាលជនិតហើយយើងមិនគួរនឹងនគររបស់ព្រះអង្គទេបងប្អូនមើលនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយអូបាត់ទៀតនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ10ខ37ដល់38អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ឪពុកឬម្ដាយជាជាងខ្ញុំនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំទេហើយអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនប្រុសឬស្រីជាជាងខ្ញុំនោះក៏មិនគួរនឹងខ្ញុំដែរអ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយខ39អ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងត្រូវបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញបាទនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈលោកម៉ាថាយថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ឪពុកឬម្ដាយជាជាងខ្ញុំនោះមិនគួរនឹងព្រះអង្គទេដូចជាម្នាក់ទី3នេះដែរគេចង់ទៅលាពួកអ្នកផ្ទះឪពុកឬក៏ម្ដាយឬក៏ប្រពន្ធឬក៏កូនសុខចិត្តអត់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវពេលនោះដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើអ្នកស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនជាជាងខ្ញុំមិនគួរនឹងខ្ញុំទេហើយបើអ្នកស្រឡាញ់បងប្អូនប្រុសស្រីជាជាងព្រះអង្គក៏មិនគួរនឹងព្រះអង្គដែរហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមកាន់ឈើឆ្កាងដើរតាមព្រះអង្គក៏មិនគួរនឹងព្រះអង្គដែរហើយអ្នកណាដែលបានជីវិតតែមិនដើរតាមព្រះអង្គនោះក៏មិនគួរនឹងនគរឋានសួគ៌ដែរខ39ប្រាប់ថាអ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងត្រូវបាត់ជីវិតវិញព្រោះអ្នកណាដែលបានជីវិតខ្លួនដូចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបុណ្យស័ក្តិអំណាចគេអស់សប្បាយនឹងជីវិតនៅលើផែនដីរបស់គេអត់ត្រូវការព្រះទេនោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាបើគេមានជីវិតរកបានជីវិតនៅលើផែនដីនេះគេនឹងបាត់ជីវិតព្រោះគេនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងហើយទៅអនាគតព្រោះគេអត់ជឿព្រះអង្គតែចំណែកអ្នកណាដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារព្រះនាមព្រះអង្គនោះនឹងបានសង្គ្រោះវិញព្រោះអ្នកនោះបានជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានសង្គ្រោះគេដូច្នេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនជីវិតជាគ្រឹះបរិសុទ្ធបើយើងសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គហើយយើងត្រូវហ៊ានលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ដូចជាបងប្អូនចិត្តលះបង់ពេលវេលារបស់បងប្អូនមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅវេលានេះគឺបងប្អូនបានលះបង់អ្វីៗដើម្បីមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយក្នុងមួយអាទិត្យយើងបានមកជួបជុំគ្នាតែ1ម៉ោងកន្លះយើងលះបង់ពេលវេលាយើងរងចាំម៉ោងវេលានេះដែលយើងនឹងប្រកបគ្នាថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នាគឺយើងលះបង់ច្រើនបងប្អូនបើយើងទៅធ្វើការងារចិញ្ចឹមជីវិតយើងបានកម្រៃចូលបើយើងធ្វើនេះធ្វើនោះក៏បានអ្វីជាផលប្រយោជន៍យើងតែយើងបានលះបង់មកអង្គុយស្ដាប់នឹងជើងសរសើរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺយើងបានលះបង់ដើរតាមព្រះអង្គហើយបងប្អូននោះគឺជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះហាតីរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងត្រង់នោះឯងនោះដែលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះមានចំពោះយើងព្រោះយើងបានលះបង់អ្វីៗដើម្បីព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គមានបន្ទូលហើយពេលដែលព្រះអង្គបានលួសយើងចេញពីផុតពីអំពើបាបព្រះអង្គថាយើងមិនមែនជារបស់ខ្លួនយើងទៀតទេយើងជារបស់ផងព្រះគ្រិស្តដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានបម្រើព្រះអង្គជាបញ្ចប់មនុស្សទី1គេបានហៅព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គចាស់អើយទូបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទោះបើទ្រង់យាងទៅទីណាក៏ដោយតែគេអត់បានធ្វើតាមសេចក្តីសន្យារបស់គេទេណាព្រោះគេពេលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាកញ្ជ្រោមមានរោងសត្វហើរលើអាកាសមានសម្បុកតែព្រះអង្គអត់មានខ្នើយកោយក្បាលគេបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេព្រោះគេអត់បានផលប្រយោជន៍ពីការដែលគេដើរតាមព្រះអង្គដូច្នេះគេត្រឡប់ទៅតាមលោកីវិញមនុស្សទី2ទ្រង់មានបន្ទូលទៅម្នាក់ទៀតថាចូលមកតាមខ្ញុំពេលនេះព្រះអង្គត្រាស់ហៅគេតែគេយល់លេខថាព្រះអង្គចាស់អើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំទៅកប់ខ្មោចឪពុកទូបង្គំសិន
គេទៅរៀនរហូតគេអត់ត្រឡប់មកវិញទេគេមិនមែនទៅកប់ខ្មោចទេគឺជាពាក្យយល់លេសរបស់គេតែប៉ុណ្្នឹងឯងបានព្រះអង្គមានបន្ទូលថាទុកឲ្យអ្នកស្លាប់កប់គ្នាគេចុះខ្មោចគេចុះចំណែកអ្នកទី3ព្រះអង្គចាស់អើយទុំបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទៅដែរតែសូមអនុញ្ញាតឲ្យទុំបង្គំទៅលាពួកផ្ទះទុំបង្គំសិនគេគ្រាន់តែយល់លេសទី3គឺគេទៅរហូតគេអត់វិលមកលោកព្រះអង្គវិញទេការទាំងអស់នេះឯងតែព្រះសូបានបង្រៀនយើងតាំងពី2000ឆ្នាំមុនហើយបានមានជប់រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញជីវិតយើងដែលរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះយើងជួបមនុស្សចំពោះទី1ទី2ទី3នេះគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺការបដិសេធរបស់គេមិនទទួលព្រះយេស៊ូវអ្នកខ្លះគេមិនទទួលព្រះយេស៊ូវហើយគេចោទថាមិនក៏ព្រះយេស៊ូវចិត្តអាក្រក់ម្ល៉េះជួយសង្គ្រោះតែពួកអ្នកដើរតាមជឿតាមចំណែកអ្នកមិនជឿតាមអត់សង្គ្រោះអត់ជួយបងប្អូនគិតពិចារណាមើលព្រះអង្គមកបង្រៀនថាព្រះអង្គជាព្រះមកសង្គ្រោះយើងហើយបើយើងអត់ជឿបើយើងបដិសេធយើងថាព្រះអង្គកុហកការដែលយើងបដិសេធមានន័យថាព្រះអង្គកុហកព្រះអង្គភុតភរព្រះអង្គបោកប្រាស់ហើយបើយើងថាព្រះអង្គបោកប្រាស់ភុតភរកុហកហើយអីគឺយើងចង់ឲ្យព្រះអង្គជួយបើយើងចង់ឲ្យព្រះអង្គជួយជឿទៅដើរតាមទៅធ្វើតាមទៅហើយបើយើងឃើញថាព្រះអង្គមិនជួយមែននោះចាំចោតព្រះអង្គតែព្រះអង្គជួយគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ដែលដើរតាមព្រះអង្គគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងដែលមានការពិសោធន៍ផ្ទាល់មានទីបន្ទាល់ផ្ទាល់សម្រាប់បញ្ជាក់ថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ពិតដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណាមើលខ្លួនយើងម្នាក់ថាតើយើងមានចំណុចខ្សោយណាមួយដូចជាមនុស្ស3នាក់នេះឬទេបើមានសូមឲ្យយើងបានកែប្រែដើរតាមព្រះអង្គស្ដាប់ប្រកបព្រះអង្គជប់ជាមួយព្រះអង្គនោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះតាមសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គអេមែនបាទអរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃទុំគុំសូមអរគុណព្រះអង្គនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះតែព្រះអង្គបានបង្រៀនឲ្យទុំគុំបានដឹងមនុស្ស3ចំពោះដែលគេបានបដិសេធព្រះអង្គគេសន្យាតែមាត់តែចិត្តគេមិនបានធ្វើទៅតាមព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអង្គឡើយទុំគុំសូមអរគុណព្រះអង្គណាស់ដែលទុំបងបានបង្រៀនកូនឲ្យកូនជិះចេញពីមនុស្សទាំង3នាក់នេះឲ្យកូននៅតែស្មោះត្រង់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គដើរតាមព្រះអង្គជារៀងរហូតកូនអរគុណទ្រង់ហើយកូនអធិដ្ឋានសូមក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន